तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं संतोष मित्रा स्क्वायर और ये रहा उनका ये ऐतिहासिक ग्राउंड जहाँ विगत कुछ सालों से जो थीम का निर्माण हो रहा है उस थीम पे बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन फिर भी संतोष मित्रा स्क्वायर की जो क्लब के जो संचालन करता है उनके द्वारा इस क्लब की जो भी समस्याएं होती है उनको ये आसानी से दूर कर अपने लक्ष्य को ये प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर विगत कुछ सालों तक अगर देखें तो इनका जो रहा है 2025 की बात करें तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर रहा है, 2024 लॉस वेगास स्फीयर और 2023 की बात करें तो राम मंदिर। तो दोस्तों इन सब थीमों को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुए थे लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे मेंटेन किया है और बहुत सारे प्रॉब्लमों को फेस करते हुए ये क्लब आगे बढ़ा है। तो दोस्तों अभी 2026 खुटी पूजा कुछ ही क्षण बाद शुरू होगा। आइए चलते हैं सामने की तरफ। ये खुटी पूजा का बांस जो कि बहुत खूबसूरती के साथ इसे सजाया गया है और कुछ ही क्षण बाद खुटी पूजा यहीं पे आरंभ किया जाएगा। देख रहे तैयारियां चल रही है अभी थीम है उसको हम यहीं से जान पाएंगे। तो आप यहाँ जो गड्ढा देख रहे हैं यहीं पे खुटी को गाड़ा जाएगा। गाड़ने से पहले पूजा की इस गड्ढे का पूजा किया जाएगा और यही खुटी को पूजा हो जाने के बाद इसे वहाँ पे गाड़ा जाएगा और पंडित जी पूजा शुरू करते हुए अभी श्रृंगार का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं प्रभु जगन्नाथ की पूजा की जा रही है और साथ में शिवलिंग भी रखा हुआ है जिसे अभी फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। और यहाँ पे धीरे धीरे श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ता हुआ और यहाँ पे एक सांस्कृतिक मंच भी बनाया गया है जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया जाएगा। अभी कुछ ही क्षण में आरंभ किया जाएगा। यहाँ गेस्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है संतोष मित्रा स्क्वायर ग्राउंड में और यहाँ पे बहुत अच्छी रंगोली भी बनाई जा रही है और यहाँ पूजा आरंभ हो चुका है। दिए को जलाया जा रहा है। मंत्रों का उच्चारण शुरू हो चुका है। पूजा शुरू हो गई है। परिपूर्णं वदोस्तुमि ओम आवाहनं न जानामि दैव जानामि पूजनाम भक्ति मंत्र न जानामि समस्त परमेश्वरी ओम मंगल करो मनोवांछा पूर्ण करो सर्व बाधा तो दोस्तों संतोष मित्रा स्क्वायर खुटी पूजा में खुद को नहीं रोक पाए स्पाइडरमैन भी और आ चुके हैं खुटी पूजा देखने संतोष मित्रा स्क्वायर के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में। स्पाइडरमैन हेलो तो अभी स्पाइडरमैन से मिलने के बाद फिर हम चले आए हैं जहाँ पे पंडित जी खुटी को गाड़ा जाएगा। उस गड्ढे की पूजा में करे हुए वहाँ पे रंगोली को भी बनाया गया है गड्ढे के आसपास और
संतोष मित्र स्क्वायर पूजा का क्रेज आप देख सकते हैं, कितने ही श्रद्धालु, कितने ही ब्लॉगर यहाँ पे आए हुए हैं। अब खूंटी को लाने की व्यवस्था की जा रही है। सजोलदा आ चुके हैं, सबको समझा रहे हैं, साइड मांग रहे हैं, उनको खुद को जगह नहीं मिल रहा है अंदर जाने का। और अंदर जाते हुए जहाँ पे खूंटी को गाड़ा जाएगा, लोगों को संबोधित करते हुए और यहाँ पे सभी को समझाया जा रहा है कि थोड़ा पीछे हटे, खूंटी को लाया जा सके। सजोलदा खुद भी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। जो पास में खड़े उन्हें बैठने का भी इशारा किया जा रहा है यहाँ पे। और क्रेज देख सकते हैं पब्लिक का, जैसे लग रहा है आज ही के दिन दुर्गा पूजा हो रहा हो, ऐसा लग रहा है। और खूंटी को लाया जा रहा है और पब्लिक भी हाथ में हाथ बढ़ाते हुए खूंटी को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, कि जो हिस्सा गड्ढे में जाएगा उसे गड्ढे की तरफ किया जा सके। और धीरे धीरे खूंटी को पीछे की तरफ किया जा रहा है। भीड़ देख सकते हैं, यहीं पे जैसे लग रहा है कि दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है आज ही के दिन। और खूंटी को गड्ढे में अब डाला जा रहा है। जय दुर्गा माई की, ये स्लोगन के साथ खूंटी को गड्ढे में डाल दिया गया है और इसे अब गड्ढे को भरा जाएगा ताकि ये गिरे ना। सजोलदा खूंटी को पकड़े हुए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। হ্যাঁ, শিয়ালদা থেকে মমতাদি পার্ক হয়ে বলছে যাও লেবুতলা, এইসবও হয়েছে গতবারে। মানে অসভ্যতার একটা সীমা থাকা দরকার। যে অসভ্যতা কলকাতা পুলিশ করেছে বা করানো হয়েছে, যার কোনো তুলনা বহু বছরে আমি খুঁজে পেতেও পাইনি, কোন সরকারই করেনি। এই অসভ্যতা অন্তত আমি কখনো আগের সরকারের আমলেও, তাদের আগের সরকারের আমলেও আমি দেখিনি। সজলের আগে ওর বাবা প্রদীপ এখানে করতো, তখন থেকেই আসা যাওয়া, সেই সময় তো হয়নি। আমিও একটা রাস্তা, এটা তো পার্কের মধ্যে, আমিও একটা রাস্তার উপরে কালী পুজো করি, সেখানেও অসভ্যতা করিনি। কিন্তু এই গত কয়েক বছর যে ধরনের অন্যায় অত্যাচার, যারা লাঠি মেরে সজলের দরজা ভেঙে বাড়ি সজলকে নিয়ে গেছিল, এখন সজলকে স্যার বলে স্যালুট করে, আবার কি করব। তো যাই হোক, আমি কিন্তু এদের ধরে ধরে বলেছিলাম, সজলও জানে না, আমি এদের বলেছিলাম যে সজলের সঙ্গে যেটা করেছিলেন এবার বুঝতে পারছেন তো কি হবে তোমাদের বা কি হচ্ছে। যদিও সজল কিন্তু প্রতিহিংসা বরাবর নয়, একটু বেশি, আমার মাঝে মাঝে ওর উপর যার জন্য রাগ হয়, ওকে বলেওছি কয়েকবার অত বেশি নরম হোস না, অত সহৃদয় হোস না।
আমি ওর মতন অতটা নরম বা সহৃদয় নই, তখন তো বসছে। তো বিষয়টা হলো যে আমি তো পাশেই থাকি, সুতরাং এখানে আড্ডা তো আমার হবেই। কেন্দ্রের পুজো আছে, কয়েকটা পুজো আছে, সেখানে যেতে হবে। কে আবার এখন নিজের একটা রাজডাঙ্গার পুজোর জন্য আবার বুক করছে। হ্যাঁ, তো এইরকম আমার কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। তথাপি লেবুতলা পুজোয় একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, টান আছে। একেবারে এই অঞ্চলে থাকি সেটার জন্য হোক এবং সজলের কারণে হোক, যাই হোক, এবারের পুজো নিশ্চিতভাবে দেখুন, এ তো সময়ের ওপর তাল মিলিয়ে এদের তো সব ঠিক বা ব্যবস্থা। যেমন রাম মন্দির, সেই সময় সারা ভারতবর্ষে রাম মন্দির একেবারে গনগনে আছে। তারপরে মনে করুন পেহেলগাঁওটা তো যেভাবে কয়েক হাজার মানুষ, বোঝান কম বলছি, তারা পাঠিয়েছে আর ভিউ করেছে, লাইক করেছে, তার সংখ্যা লক্ষ 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 মিলিয়ন। কিন্তু এখানে যারা এসেছিল তারা নিয়ে গিয়ে যে ভাইরাল করেছে দেশ এবং বিদেশে, সেই সংখ্যাটাই কয়েক হাজার। আমি বহু মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি, আমি বিভিন্ন বিদেশ থেকেও আমি পেয়েছি। আর আমি তো এখানে এসে দেখেছি, ছিলাম, খুবই ভালো হয়েছিল। এবং এবারও আশা করি যে সেই মাত্রাতেই পুজো যাবে, পুজো সেই মাত্রাতেই হবে। আমরা থাকবো, সরকারের সহযোগিতা থাকবে, বিরোধিতা নয়। প্রশাসনের সহযোগিতা থাকবে, বিরোধিতা নয়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডিসি সেন্ট্রাল, ডিসিপি সেন্ট্রাল, ওসি মুচিপাড়া, মানে এদের অন্তত অসভ্যতাটা হবে না, এইটুকুনি আমি বলতে পারি। কোনো মতে করার সাহসও করবে না, হবেও না। তার কারণ এই সরকার সনাতনী হিন্দুদের সরকার, এটা মাথায় রেখে দেবে। আমাদের পুজো করতে গেলে কোর্টে যেতে হতো, আমাদের পুজো ওপর হামলা হতো, আমাদের পুজো ভেঙে দিত মূর্তি মায়ের, আমাদের পুজো করতে দেবে না, এই করো তাই করো সেই করো, সেই কত কাণ্ড কারখানা, কত বাহানা। তারপরে 4 কিলোমিটার ঘুরে এসো, তার মানে এসো না, তার মানে লেবুতলার পুজোয় যেও না। যাই হোক, এখানে বেশ কয়েকটি বড় বড় পুজো হয়, সেগুলোর ওপর কিন্তু এইরকম বাধা নিষেধ ছিল না, বা অন্যান্য পুজোর ওপর। সেই সময় যারা কর্তা ব্যক্তি, যারা দক্ষিণে পুজো করত, তাদের ওপর কিন্তু সেই সমস্ত বাধা নিষেধ ছিল না। যত বাধা নিষেধ এই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে পুজোর ওপরই ছিল। যাই হোক, সে সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়, স্বাভাবিক মনে পড়বেই। বন্ধ করে দিচ্ছে, আলো নিভিয়ে দিচ্ছে, কি হয়নি, হ্যাঁ, সে সমস্ত কিছুই হয়েছে। তো খুবই দুঃখের। আর টিভি নিউজ হচ্ছে, সেটাও ঘটনা, সেটাও আমরা দেখেছি। যাই হোক, ভালোই হলো। আজকে অত্যন্ত শুভ দিন, আজকে খুঁটি পুজো হলো, এবং এই খুঁটি পুজোয় আমরা সকলেই সাক্ষী থাকলাম। এরপর থেকে পুজোর কাজে নেমেই হয়তো পড়েছে, সম্ভবত যা যা করার হয়তো করেই ফেলেছে, ভেবেই রেখে দিয়েছি। খুঁটি পুজোটা শুধু একটা, এটা সমস্ত ওই যাকে বলে নিয়মতন্ত্রের মধ্যে। আমরা পুজোর কদিন খুবই আনন্দে কাটাবো এখানে, এবং অন্যত্র পুজোর কদিনও ভালোভাবে কাটবে। বহু বছর পর এ যেন বললেন, ঠিকই বলেছে, যে অন্তত বাধা বিঘ্ন ছাড়া স্বাধীনভাবে মাকে ডাকতে পারছে। আর আগে মাকে ডাকতে মনে হতো এই বোধহয় কিছু করবে, এই বোধহয় কিছু করবে, এই বোধহয় পুলিশকে দেবে, ইত্যাদি প্রভৃতি এগুলো ছিল। সেগুলো আর হবে না। নিশ্চিন্তে স্বাধীন চিত্তে মাতৃ আরাধনা, আমাদের সনাতনীদের, হিন্দুদের যে পুজো অর্চনা, সেটা আমরা আমাদের মতন করে, মনের মতন করে, নিশ্চিতভাবে নিয়মের মধ্যে, আঙুলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি দেখিয়ে নয়, প্রশাসনের নিয়মের মধ্যে, কলকাতা পুলিশের যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে সেগুলোর মধ্যে দিয়ে থাকবে। কিন্তু কোনো ওই অতি বাড়াবাড়ি এবং পুজোর ওপর একটা যেন কর্তৃত্ব,
পুজোর কর্তা ব্যক্তিদের উপর একটা উৎপীড়ন, দমন পীড়ন, সেগুলো হবে না। এই বলে আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি, প্রাক পুজো অভিনন্দন জানাচ্ছি। মায়ের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নিচ্ছি যে মা সকলে বলে সবাইকে ভালো রাখুক, আমি কোনোদিন বলি না, বলবো না। ভালো মানুষদের ভালো রেখো, শয়তানদের ভালো রেখো না। সবাই ভালো থাকবে কেন? শয়তানরা ভালো থাকবে? মগের মূল্য নাকি? আমি কোনোদিন কিন্তু বলি না, যারা বলে আমি প্রতিবাদ করি, ভালো মানুষদের তুমি ভালো রাখবে, তুমি শয়তানদের ভালো রাখবে কেন? কখনোই না। দুষ্টের দমন করো, শিষ্টের পালন করো। জয় মা দুর্গা। জয়। ফাঁসিও না ভাই, বাজার গরম করছি কিন্তু আমি। এতদিন যেভাবে দেখেছিলেন এবারে আর সেভাবে দেখবেন। এবারে নতুন রূপে, নতুন সাজে, নতুন চেহারা। কিন্তু আপনাকে দেখতেই হবে, আর না দেখলে পস্তাতে হবে 1 বছর ধরে। তাই আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম। আমরা থিমটা, সবাই বলছে থিম কি থিম কি, আমরা কি বলে দেবো? শুভ বলে দেবো, বলে দেবো? তুমি বলছো গৌতম দা বলবো থিম? গৌতম দাও বলছে কাকু বলবো, কিন্তু কেউ বুঝবে না, এটাও বলে দেবো। কাকু না বলছে, কাকু না বলে কাকু তো চলে যাবে, হ্যাঁ আমাকে কে বাঁচাবে? তো আমরা থিমটা দেখাচ্ছি, থিমটা কেউ বুঝতে পারবেন কি পারবেন না আমি জানি না, কারণ আমি চাইনি আপনি প্রথম দিন বুঝুন, কিন্তু যেটা দেখাবো সেটা নিশ্চয়ই অন্য জিনিস, অন্য রকম, অনন্য। আস্তে আস্তে আমি আগে প্রথমে লাইটটা অফ করার কথা দেখুন এবারে সন্তোষ মিত্র থিম প্রকাশ, দেখুন থিম রিভিল হচ্ছে। অসংখ্য ভাষা, অসংখ্য সংস্কৃতি, অথচ একটাই আত্মা, ভারত। স্বাধীনতা কখনো উপহার ছিল না, অসংখ্য ত্যাগ, অসংখ্য স্বপ্ন, অসংখ্য সংগ্রামের পথ পেরিয়ে এসেছে আজকে ভারত। ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে এক নতুন ভারত। যে মাটিতে শিল্প মানুষের ভাষা হয়ে ওঠে, সেই বাংলায় উৎসব শুধু আনন্দ নয়, এটাই আমাদের পরিচয়। ঐতিহ্যকে ভেঙে নয়, ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে জন্ম নেয় নতুন ভাবনা। ভারতের ঐতিহ্য, পশ্চিমবঙ্গের আত্মা। বলে দুর্গা মাই কি জয়। আমাদের থিমের নাম বন্দে মাতরম। একবার বলুন বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। তো এটা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে আসবে, প্রকাশ্যে আসবে। সবটাই এরকম আমরা
এই আলোর ওপরে আর করবো না। এবার যা করবো মানুষ দেখবে, লাইভ দেখবে, মেকানিক্যাল দেখবে, ফিজিক্যাল দেখবে। ওই আলোয় কিছু যে প্রত্যেকবার প্রজেকশন বা এই জাতীয় কাজ করেছি, আমি শুধু বলছি ওইটা করো, আর সব এখানে আপনারা দেখতে পাবেন। আপনাদের প্রত্যেককে অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমার দুর্গা বাহিনীকে, আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা পুরো পুজোটাকে পরিচালনা করেন, আমি ধন্যবাদ জানাই আমার এই অঞ্চলের মানুষ, ইভেন তাপস কাকু অব্দি।